Good morning, students. Yesterday class lo explain చేసుకున్నాం చూడండి. Chirality, symmetry elements explain చేసుకున్నాం. Chirality means the carbon containing four valences with four different groups. ఇది chirality, chiral center. Chiral molecule అంటే జనరల్ గా ఫస్ట్ చెప్పుకునే ఏంటి chiral centers ఉంటే chiral molecule అంటున్నాం. But two compounds tartaric acid లో 2 chiral centers ఉంటున్నాయి కానీ chiral molecule కాదు. 2,3 pentadiene లో chiral centers లేవు బట్ అది chiral molecule. So chiral centers are not criteria for the chiral molecule, but criteria ఏంటి chiral molecule కి అంటే it is free from the molecule is free from axis of symmetry, center of symmetry and plane of symmetry. Center of symmetry అంటే చూడండి, సెంటర్ నుండి మాలిక్యూల్ సెంటర్ నుండి ఈ లైన్ తీసినప్పుడు 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ గా డివైడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుండి ఆ మాలిక్యూల్ కి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇస్ డినోటెడ్ బై Ci. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీన్స్ C n టైమ్స్ అని చెప్తుంది. 360 degrees by n టైమ్స్ అని చెప్తున్నాం. ఎన్నిసార్లు వస్తే ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్నిసార్లు రొటేట్ చేస్తే ఒరిజినల్ మాలిక్యూల్ వస్తే ఆ మాలిక్యూల్కి యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. The best example water molecule తీసుకున్నాం. వాటర్ మాలిక్యూల్ HA HB to rotate oxygen HB HA 2 lone pair of electrons, again rotate oxygen H HA and HB. Original molecule వచ్చినప్పుడు C2 axis of symmetry. That means 2 times rotate చేస్తున్నాం కాబట్టి C2 axis of symmetry అంటే nothing but 360 degrees by 2 times, that equal to 180 degrees. ఇక్కడ axis of symmetry molecule కి axis of symmetry ఉంటుంది. In case plane of symmetry తీసుకున్నాం. plane of symmetry example mesotartaric acid కి imaginary layer తీసుకున్నాం. not active tartaric acid, only mesotartaric acid. active tartaric acid అంటే OH ఇక్కడ సైడ్ ఉంది. ఇమాజినరీ లేయర్ తీసినప్పుడు దీనికి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవి ఇమాజినరీగా ఉంటుంది, మిర్రర్ ఇమేజ్గా ఉంటుంది. సో దీనికి ఏముంటుందంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా. ఇంకొక సిమెట్రీ ఎలిమెంట్ ఉంది, అది ఇంప్రాపర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. నెంబర్ 1 సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, నెంబర్ 2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, నెంబర్ 3 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అగైన్ fourth one is improper axis of symmetry. Next class we will discuss them. Next we go for the most important class, that is molecular configuration. Most important number of exams topics. Molecular configuration. What is molecular configuration? What is molecular configuration? Arrangement of atoms or groups are around the chiral center is called as molecular configuration. Simple. Arrangement of atoms or groups around the central atom, chiral center, that is called as molecular configuration. There are 2 types of configurations. Number 1, DL configuration, most important one. Number 2, RS configuration. What is molecular configuration?
The atoms or groups around the chiral center is called as molecular configuration. There are two types of configurations, DL configuration and RS configuration. What is DL configuration? Again, relative configuration. దీన్ని ఇంకొకటి relative configuration. దీన్ని absolute configuration. Absolute configuration. One by one discuss them carefully. What is DL configuration? DL configuration or దీన్ని ఇంకో మనం relative configuration. DL configuration. DL configuration. దీన్ని ఇంకో relative configuration. It was proposed by Fisher. It was proposed by Fisher. ఈ ఫిషర్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న మాలిక్యూల్ ఏంటి అంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్. The reference compound is glyceraldehyde. Glyceraldehyde ni reference compound ga use chestam. Glyceraldehyde ni reference compound ga తీసుకొని what is D, what is L అని explain చేస్తాం. Glyceraldehyde CHOH COOH CH2OH. This is the glyceraldehyde compound molecular formula. The glyceraldehyde compound reference తీసుకొని what is dextro, what is levo అని explain చేస్తాం. ఎలా చెప్పినట్టు chiral center C, oxide hydrogen రాసిన I mean left side, right side OH రాసిన, top aldehyde group రాసినాడు, bottom లో CH2OH. ఇది center chiral center. The atoms are around the central atom, I mean chiral center is called as molecular configuration. One of the molecular configuration DL configuration. It was proposed by Fisher. For the DL configuration, the reference compound is glyceraldehyde. Glyceraldehyde molecular formula. Fisher glyceraldehyde reference తెలుసుకోండి. How it is dextro, how it is levo, explain. 4 points ఇక్కడ OH ని రైట్ సైడ్ తీసుకున్నాం, హైడ్రోజన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ CHO aldehyde and alcohol top and bottom లో తీసుకున్నాం, top and bottom. రైట్ సైడ్ లో OH ఉంది కాబట్టి దీన్ని డెక్స్ట్రో రొటేటర్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని OH రైట్ సైడ్ బేస్ చేసుకొని డెక్స్ట్రో రొటేటరీ కంపౌండ్, డెక్స్ట్రో కంపౌండ్ ఆర్ ప్లస్ డెక్స్ట్రో ప్లస్. హైడ్రోజన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దీన్ని ఏమన్నాడు, లీవో రొటేటరీ కంపౌండ్. క్వశ్చన్ రావచ్చు, OH ఉంటే అన్నిటికీ OH ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకేమైనా కంపౌండ్. సో most electronegative, not OH, any other electronegative group ఉంటే ఎక్కడ సైడ్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ ఉంటుందండి డెక్స్ట్రో రొటేటరీ లేకపోతే ప్లస్ కాంపౌండ్ అండి. రిమైనింగ్ కంపౌండ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని లీవో అంటాం కాబట్టి కాంపౌండ్. దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్ కాంపౌండ్ DL configuration.
Not only glyceraldehyde, some of the compounds dextrorotatory, levorotatory of glyceraldehyde changes C, CHO, CH2, OH, OH and H. దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసినాం C, CHO, CH2, OH, OH, H. This is the chiral center. First compound glyceraldehyde. Second compound తీసుకున్నాం COOH, COH, H, CH. So the chiral center. Same C, COOH, CH3, OH on left side, here hydrogen. అదేంటి ఇది DL అనుకున్నాం, ఇది D compound, ఇది L compound. Same as this D. ఇక్కడ L. అదేంటి ఇక్కడ OH ఇక్కడ సైడ్ ఉంది కాబట్టి D అనుకున్నాము, OH ఇక్కడ అన్నిసార్లు OH కాల్సిన అవసరం లేదా. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గోస్ టు COOH, NH2 is most electronegative on right side of the carbon. COOH, here CH3, here hydrogen, ఇక్కడ NH. Glyceraldehyde, this one is glyceraldehyde. Glyceraldehyde. This one is lactic acid. This one is alanine. Alanine. దీన్ని ఏమంటాము B alanine అన్నాం, దీన్ని ఏమంటాము L alanine. These three are the examples of DL configuration, the most important topic. Once again I repeat. Once again I repeat. Molecular configuration. What is molecular configuration? The atoms are surrounded around the chiral center is called as molecular configuration. There are two types of molecular configurations. Number one, DL configuration. Number two, RS configuration. DL configuration is nothing but relative configuration also. RS configuration is nothing but absolute configuration. DL configuration. What is DL configuration? It was proposed by Fischer. For the DL configuration, the reference compound is, scientist in this reference compound, glyceraldehyde molecule. This is the glyceraldehyde molecule structure. Glyceraldehyde molecules ki chiral center on right side OH group untundi, hydrogen left side iskunnam, top and bottom lo CHOH, CH2, OH ఒకటి aldehyde ఇంకోటి alcohol తీసుకున్నాం. Right side OH group ఉంది, that means most electronegative group ఉంది కాబట్టి దాన్ని dextrorotator అన్నమాట. In case OH left side తీసుకున్నాం అనుకోండి, sorry, in case OH left side తీసుకున్నాడు, OH left side తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని levorotatory compound. The best examples of DL configuration glyceraldehyde తీసుకున్నాం D plus and L minus, D glyceraldehyde, L glyceraldehyde. Because of OH on right side, we are OH on left side. Lactic acid, OH on right side, OH on left side, D glyceraldehyde and L glyceraldehyde. Two compounds OH తీసుకున్నాం అంటే NH2 తీసుకున్నాం, that is the example in alanine, NH2 on right side, NH2 on left side. This one is D plus alanine, L minus alanine. This is the DL configuration, that most important. Next topic, next configuration is RS configuration. Most and most important. Too much confusion ఉంటుంది, but
సింపుల్ ఫామ్ లో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సింపుల్ ఫామ్ లో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా. Second one, RS configuration. RS configuration or దీన్ని మనము absolute configuration. Absolute configuration. Most important. First one, it was proposed by Ingold, Prelog. In short form, three scientists name CIP. Ingold, Prelog. In short form, CIP. వీళ్ళు some rules ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, some rules పెట్టారు. RS కాన్ఫిగరేషన్ చదవాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ ని చెప్పిన, వాటిని ఏమంటాము అంటే సిఐపి రూల్స్. సిఐపి రూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ Ingold Prelog rules. Ingold Prelog. ఏం చెప్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ రూల్, chiral center కార్బన్ కి 4 valences కి A, B, C, D ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాటి అటామిక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఐడిన్, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్. అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని చూడండి 1, 2, 3, 4. ఇలా అటామిక్ నెంబర్, మోస్ట్ హై అటామిక్ నెంబర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానికి నెంబరింగ్ 1 ఉంది. ఇన్ కేస్ సెకండ్ రూల్, ఇన్ కేస్ ఐసోటోప్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ NH2 తీసుకున్నాం. జనరల్ కార్బన్ అటాచ్ అయిన దీనికి హైడ్రోజన్ కాబట్టి 1 అనేస్తున్నాం, కార్బన్ 2 అనేస్తున్నాం. హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ D కాబట్టి దీనికైతే అటామిక్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానికి అటామిక్ నెంబర్ 3 అని, ఇక్కడ 4. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, ప్రియారిటీ ఎలా ఇస్తున్నాము, అటామిక్ నెంబర్ వైజ్ ఇస్తున్నాం. హై అటామిక్ నెంబర్ కి నెంబర్ 1 అని ఇస్తున్నాం. అలాగా ప్రియారిటీ ఆర్డర్. ఇన్ కేస్ ఐసోటోప్స్ ఉన్నప్పుడు దేనికైతే అటామిక్ వెయిట్ ఉంటుందో దానికి అలా ఇస్తాం. ఇన్ కేస్ థర్డ్ పాయింట్, థర్డ్ రూల్ CH3 CH2 OH here NH2. ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నైట్రోజన్ 2, both are same, so go to second. రెండు సేమ్ కార్బన్, సేమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆటమ్స్ కూడా సేమ్ ఉంది, థర్డ్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు దీనికి థర్డ్ ప్రియారిటీ ఆర్డర్ని చెక్ చేసుకోండి. అదే CIP రూల్స్. ఫోర్త్ రూల్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C NH2 OH H C డబల్ బాండ్ 1 ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే చూడండి, దీన్ని COH అని తీసుకోవాలి. జనరల్గా మనం ఏమనిస్తామంటే ఈ ఆక్సిజన్కి నెంబర్ 1 అని ఇస్తాం. 1, 2, 3, 4. దీన్ని ఇలా రాసుకోవాలి, OH అని తీసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ 3 బాండ్స్ తీసుకున్నాం, ట్రిపుల్ బాండ్ అనుకుంటాం, C NH2
C triple bond N, C double bond OH, H double bond వస్తుంది. దీన్ని ఇక్కడ ఎలా ఇస్తుంది చూడండి, COH COH అని ఇస్తుంది. దీన్ని ఎలా ఇస్తుంది చూడండి, CN ఇండివిజువల్ బాండ్స్. ఇది ఉన్నంత రూల్. ఇలా రూల్ తీసుకున్నాక టోటల్ 4 రూల్స్ చెప్పినాం చూడండి. ఫస్ట్ రూల్ ప్రియారిటీ ఆర్డర్, హై అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నదానికి అటామిక్ నెంబర్ వైస్ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఐసోటోప్స్ ఉన్నప్పుడు అటామిక్ వెయిట్ బ్రేక్ చేసుకొని ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ థర్డ్ రూల్, ఇన్ కేస్ సేమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు గో టు సెకండ్ ఆటమ్, ఇన్ కేస్ సెకండ్ ఆటమ్ ఉన్నప్పుడు థర్డ్ ఆటమ్ అలాగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్ బాండ్స్ మనం ట్రీట్ చేయాల్సి. టోటల్ ఈ 4 రూల్స్, ఇంకా ఉన్న రూల్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సింపుల్గా చూడండి, మీకు బుక్లో నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ అని ఉంటున్నా, అవన్నీ చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను సింపుల్ ట్రిక్స్ ఇస్తాను. ఇలా 1 2 3 4 అనే ప్రియారిటీ ఆర్డర్ ఇస్తుంది. ప్రియారిటీ ఆర్డర్ ఇస్తుంది చూడండి. ఫోర్త్ పొజిషన్, లీస్ట్ పొజిషన్ హారిజాంటల్ గా ఉందా వర్టికల్ గా ఉందో చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఇలా ఉంది. క్లారిటీగా ఉందమ్మా. లీస్ట్ పొజిషన్ అని ఫోర్త్ పొజిషన్ హారిజాంటల్ గా ఉందా వర్టికల్ గా ఉందా చెక్ చేసుకోండి. హారిజాంటల్ లో లీస్ట్ పొజిషన్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ RS కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చెప్తుంది, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే R కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే S కాన్ఫిగరేషన్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని ఈ ప్రియారిటీ ఆర్డర్ 1 2 3 4 ఇలా 1 2 3 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది చూడండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ అండ్ ఐరన్ 1 2 3 4 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది చూడండి 1 2 2 ఈ ప్రియారిటీ ఆర్డర్ ఇలా 1 2 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని S కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుందంటే R కాన్ఫిగరేషన్. జనరల్ గా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దట్ మీన్స్ R కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దట్ మీన్స్ S కాన్ఫిగరేషన్. జనరల్ once again clockwise direction R configuration, anti-clockwise direction S configuration. General ఇప్పుడు అంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ ఆన్ హారిజాంటల్, ఫోర్త్ పొజిషన్ లీస్ట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ రాను, ఫోర్త్ పొజిషన్ హారిజాంటల్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ రూల్ ఇలా ఉంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇస్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ పొజిషన్ ఆన్ హారిజాంటల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఆన్ వర్టికల్ లైన్ ఉన్నప్పుడు చూడండి కంప్లీట్ రూల్ ఇస్ చేంజ్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్. దిస్ ఇస్ ద రూల్. కేర్ఫుల్ గా చూడండి. Priority order, clockwise direction is R, anti-clockwise direction is S. ఇప్పుడు ఫోర్త్ పొజిషన్, ఫోర్త్ ప్రియారిటీ హారిజాంటల్ లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా, వర్టికల్ లైన్ లో ఉన్నప్పుడు చూడండి రూల్ ఇస్ చేంజ్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ S కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ R కాన్ఫిగరేషన్. ఇలా తీసుకోవాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం.
ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ.